ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1792 'ਚ, ਜਿਹੜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1791 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1792 ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1795 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। तो उन्होंने महत्वपूर्ण फैसलों को बेटा असी पढ़ना है कि उहदे विच की काम उन्होंने किए। सब तो पहला और वड्डी चुनौती जिहड़ी बेटा उस वेले उन्हां दे कोले सीगी वो सीगी कि जिहड़ा राजा कैद दे विच है उस राजे के संबंध दे विच की फैसला किया जाए। दूजी समस्या उहदे कोले सीगी कि चारों पासे जिहड़ा दुश्मनां ने घेर रखिया है और उस तो पहला भी 7 ईयर्स वार्स दे विचों फ्रांस निकलिया सीगा, उस संबंध दे विच की कीता। तीसरा सीगा कि जिहड़ियां पिछलियां दो लैजिस्लेटिव असैंबली या नैशनल असैंबलीज़ बनियां उन्हां दे जिहड़े शुरू कीते हुए सुधार सन आर्थिक समाजिक धार्मिक राजनीतिक उन्होंने किद्दां अगे कीता जाए और एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना किद्दां कीती जाए। प्रवासी जिहड़े लोग बाहर चले गए ने, दूजे देशों 'च जाके वस गए ने, जो इंटरनल डिफरेंसिस होने तो बाद उन्हां दे संबंध दे विच किहड़ा कानून बनाया जाए जां उन्हां दी समस्या दा किद्दां हल कीता जाए। और अगे तो फ्रांस एक सही लाइन पर चलता रहे, वह एक ऐसा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन किद्दां तैयार किया जाए जिस कॉन्स्टिट्यूशन के उत्ते बेस्ड फ्रांस की सरकार को कदे भी अपना राज चलाने के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इस तरीके के जिहड़े जैकोबियन सीगे जिहड़े एक अलग नैशनलिस्टिक भावनावां रखते सीगे उन्हां दे संबंध दे विच की फैसला किया जाए। तो ये सारिया चीज़ां एक चुनौती के रूप दे विच बेटा उन्हां दे सामने सन जिन्हां दा उन्हां ने मुकाबला करना सी और उन्हां दे संबंध विच ठोस फैसले उन्हां ने लैणे सी। ते जदों असीं बेटा इहनूं देखदे हां भी इस संबंध दे विच जिहड़ी 1792 दे विच बेटा जिहड़ी सरकार बनी नैशनल कन्वेंशन, थोड़ा जिहा इहदे विच ध्यान च रखना है कि अज थोड़ी जी नैटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है तो विचों लिंक टुटेगा बेटा, उन्होंने थोड़ा जिहा तुसीं ध्यान दे विच रखना है। तो मैं कोशिश करांगा कि बाद च जिहड़ी रिकॉर्डिंग करके इहनूं यूट्यूब के उत्ते पा दिया ताकि तुसीं सुन सको उसनूं पूरे। तो सब तो पहला बेटा उन्होंने की कीता कि जिहड़ा सम्राट लुई 16वां सी जिहड़ा कि कंट्रोल जिहदा घटाया जा चुका सी नैशनल असैंबली बनने तो बाद, लेकिन कंट्रोल घटाए जाने के बावजूद भी हजे राजे का अस्तित्व मौजूद सी ते जिहदे करके लोगों को लगता सीगा कि हजे भी एक बड़ा खतरा जिहड़ा जारी है। इस करके उहदे उत्ते मुकदमा चलाया गया और 16 जनवरी 1793 नूं उहनूं मौत की सज़ा सुनाई गई। 361 मैंबरां ने राजे दे मौत के फरमान के हक विच जिहड़ा हैगा फैसला दिता। उन्हां विचों 26 होरां ने भी बाद दे विच फैसला उहदे हक विच दिता। 28 बंदियां ने वोट नहीं पाई और 53 बंदियां ने उन्होंने राजे की मौत के फैसले के अविरुद्ध फैसला दिता। तो इस तरीके दे नाल बेटा मेजोरिटी व्यू के नाल जिहड़ा फैसला सीगा वो राजे की मौत का जिहड़ा है वो पास किया गया और उस तो बाद जिहड़ा राजा है उसनूं 20 जनवरी 1793 कहा गया भी तू आखिरी बार अपने परिवार नाल मिल सकता है। और उस तो अगले दिन 21 जनवरी 1793 में उन्होंने जिहड़ा है फांसी की सज़ा सुना दी गई। और जदों उसनूं फांसी की सज़ा बेटा दी गई तो उस वेले जदों उन्होंने उस गिलोतीन की मशीन वाले पासे ले जाया जा रहा सी जिथे उसनूं फांसी दी जानी सी तो वो आखिरी शब्द सीगा कि मैनूं जो सज़ा दी जा रही है मैं उसका हकदार नहीं हाँ। लॉन्ग लिव द नेशन, जिहड़ा वतन है वो सदा जिंदा रहे। और जिहड़ियां भीड़ विचों आवाज़ां आ रही सीगियां वो आ रही सीगियां लॉन्ग लिव द लिबर्टी, आज़ादी जिंदा रहे, लॉन्ग लिव द रिपब्लिक, गणतंत्र जिंदा रहे। तो इस तरीके के नाल बेटा उत्थे लुई 16वें का जिहड़ा राज सीगा वो खत्म कर दिता गया। हुण इस राज नूं जिहड़ा खत्म किया गया उहदे बहुत अपने आप दे विच वड्डे प्रभाव पे।
ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੇਰੋਂਦਸ ਤੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰੋਂਦਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰੋਂਦਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰੋਂਦਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੇ। तो इस तो बाद भी ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਲੇਟਰ ਸਟੇजेस ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1700 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਸਨ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸਤਿਤਵ ਬਣੇ ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 22 ਸਤੰਬਰ 1792 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਸਨ।
ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 360 ਡੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਔਰ 365 ਦਾ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਨ ਦਾ 10th ਡੇ ਆਫ ਅ ਮੰਥ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਹੋਲੀਡੇ। ਔਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਡੋਏ, ਬਡੀ, ਸਨੋਈ, ਵਿੰਡੀ, ਰੇਨੀ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥਸ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਟਸਲ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਟਸਲ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ 21 ਸਤੰਬਰ 1799 ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 1793 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਕਟ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਈਵਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਟੁਗੇਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਡਿਵੋਰਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। तो इस तरीके के सुधार उन्होंने बेटा जोड़े ने वो लागू किए। और जितों तक धर्म का सवाल है, धार्मिक खेत्र का सवाल है, क्रांतिकारी जोड़ा नेता सीगा रॉबस्पीयर, ਉਹਦੇ प्रभाव हेठ ईसाई धर्म का प्रभाव घटन लग गया ਸੀ। इस तो बिना जोड़ा पैरिस की नगर सभा ਲਈ नेता जोड़े क्रांति का अंत राजे के अंत नाल ही होण देना चाहते सन। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਨਾਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਅਟੈਕਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਣਤੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਰਤਕੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2436
ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਬਸਪੀਅਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1794 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਲਿਆ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, तो ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵੋਟ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਰਹਿੰਦਾ। तो इस करके वो 5 बंदियां दी एक बॉडी बनाई गई और दोनों सदनों में उच्च सदन का नाम रखा गया काउंसिल ऑफ एल्डर्स और द एंशियंट्स जिहदे 250 मैंबर सी और जो दूजा रखा गया जिन्हों असीं लोअर हाउस कह दिंदे आम तौर के उत्ते उहदे विच बेटा 500 मैंबर सन और इन्हां दे मैंबर बनने लई जिहड़ी उम्र हैगी है वो 30 साल निश्चित की गई कि घट्टो घट्ट 30 साल जिहड़ा हैगा वो होना चाहिए। तो जे कोई संविधान बनाना सी कोई नवा कानून बनाना सी तो उहदे विच कहा गया कि घट्टो घट्ट 1/3 जिहड़े हैगा मतलब कि इस पूरी बॉडी ने जिहड़ा हैगा संविधान और कानून बनाना सीगा और दोनों सदनों के 1/3 मैंबरां दे रिटायर होने का नियम भी बनाया गया कि 1/3 विल आलवेज कंटिन्यू टू रिटायर एंड दैन न्यू विल कम ताकि जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिद्दां असीं पहलां देखिया कि 1614 तो बाद इलैक्शन ही नहीं सी वो संस्था ही खत्म हो गई तो वो संस्था खत्म ना हो सके संस्था जिहड़ी है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और वो लगातार चेंजिस भी जिहड़े ने वो आंदियां ने। ये अंदरूनी सुधार इस नैशनल कन्वेंशन ने बेटा लागू किया और पर दूजे पासे बाहरों खतरा बनया होया सी। जदों बाहरों खतरा बनया होया सीगा तो कुछ विदेशी मामलों के विच भी सख्त स्टैप इस नैशनल कन्वेंशन ने लगे। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर एक क्रांतिकारी फरमान जारी किया गया 19 नवंबर 1792 जिन्होंने एडिक्ट ऑफ फ्रैटरनिटी कहा जाता है जिहदे फ्रांसीसिया ने यूरोपी महाद्वीप में तानाशाही विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों को कहा गया कि असीं तुहानूं सुतंत्रता प्राप्ति में सहायता देंगे। तो यानी सारे मुल्कों के विच गल ऐलानिया गया भी जिथे जिथे आज़ादी की लड़ाई चलेगी तानाशाही के खिलाफ राजतंत्र के खिलाफ फ्रेंच पीपल विल सपोर्ट दैम। तो नैचुरली है कि जिथे जिथे राजे सीगे वो सारे फ्रांस के खिलाफ और यही कारण है कि वो राजा ने जिन्होंने खास तौर पर आस्ट्रिया इंग्लैंड सार्डीनिया हॉलैंड स्पेन प्रशिया टस्कनी पुर्तगाल नेपल्स ये उस वेले कुछ छोटियां रियासतां भी सन वो सारियां ने फ्रांस विरुद्ध एक गुट की स्थापना की और इस जिहड़ा गुट बनया उहदे विच गुट के मैंबरां ने भरोसा दवाया गया कि जंग में जितण तो बाद असीं सारा खर्चा जंग का फ्रांस वालों वसूल करांगे। तो इस तरीके दे नाल फ्रांस नूं युद्ध के लिए तैयारियां करनियां पईआं और यही कारण है कि फ्रांस नूं भी जदों पहला गुट की स्थापना हो गई और इदां दे हालात बने हुए सीगे तो अपनी तैयारी के लिए उसनूं भी जिहड़ी हैगी है सेना मजबूत करनी पई और उसने सेना मजबूत करने के लिए उन्होंने नवे नवे हथियार और नवी भर्ती और इवन कुछ हद तक भर्ती के लिए 18 तो 40 साल के व्यक्तियों के लिए हुक्म जारी किया गया कि तुसीं कंपलसरीली जिहड़ी हैगी सेना की ट्रेनिंग लैनी है। तो इस तरीके दे नाल होया और उस तो बस उन्हां दियां इन्हां पहले गुट दे नाल लड़ाइयां भी हुईयां और उस पहले गुट दे नाल जिहड़ियां लड़ाइयां हुईयां तो असीं बेटा शुरू च की देखते हैं कि ईवन फ्रांस नूं हार का सामना भी करना पिया जदों फ्रांस नूं शुरुआती दौर में। लेकिन बाद दे विच जिद्दां ही उन्हां दी आर्मी स्ट्रोंग हुई नवे रिक्रूट आ गए नवे यंग बंदे आ गए और क्योंकि क्रांति का जोश सीगा सारे लोग फ्रांस के प्रति उस टाइम वफादारी की गल कर रहे सीगे। तो बाद दे विच उन्होंने ईवन जिहड़ी हैगी है जित भी प्राप्त हुई और इस तरीके दे नाल नैशनल कन्वेंशन ने सक्सैसफुली 1795 तक बेटा जिहड़ा अपना रूल सीगा वो एस्टैबलिश किया और फ्रांस के उत्ते एक चंगी गवर्नेंस का प्रबंध। हालांकि इस पीरियड के दौरान बेटा असीं देखते हैं कि एक क्रिटिसिज्म भी होंदा है
ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1793 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1794 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੋਬਸਪੀਅਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਕੋਬੀਅਨ ਸੀਗੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ एलीट क्लास, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲੀ ਉਹ ਅਪਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਔਰ ਸਮੰਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੋਬਸਪੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਬਸਪੀਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1794 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਆਮ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਨਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1794 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 1795 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1799 ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੀ ਔਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।